तृतीय परार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. శ్రీనివాస గోవింద గోవింద తిరుమలేశ గోవింద గోవింద హైమోర్ధ్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశముఖమాత్మని సన్నిధత్తాం. భక్తులందరూ కూడా ఈ రోజున ఈ శ్రావణ బహుళ ద్వాదశి చాలా విశేషమైనది. ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో పరమాత్మ శ్రీయపతి శ్రీనివాసుడు ఆవిర్భవించిన శ్రవణ నక్షత్రం పూర్ణిమ రోజు ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి శ్రావణ మాసము అని పేరు. అలాంటి శ్రీవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శ్రావణ మాసంలో ద్వాదశి తిథి ఆయనకు చాలా ఇష్టమైనది. అలాంటి ద్వాదశి మనకు వరాహ పురాణంలో రామలక్ష్మణ ద్వాదశి ఇలాగ రకరకాల ద్వాదశులు 24 ద్వాదశులు కూడా ఉపవాసాది ప్రక్రియలు కూడా చెప్పారు. అలాంటి విష్ణు ప్రీతికరమైన ద్వాదశి రోజున తిరుమల క్షేత్రంలో మానసికంగా మనం అందరం తిరుమలలోనే ఉన్నాం. ఆ అమ్మని దర్శిస్తున్నాం. సకలలోక జనని చైతన్యస్తన్యదాయిని అంటారు దయాశతకంలో మహానుభావులు వేదాంత దేశకులు. అలాంటి అమ్మలిద్దరూ కూడా మనకు 2 అమ్మలు ఉన్నారు. ఆ అమ్మలు ఇద్దరూ కూడా అయ్యవారికి మన గురించి చెప్తారు. అందువల్లనే పెండ్లి కుమార్తెలై ముచ్చటగా ఎన్ని యుగాలు ఎన్ని తరాలు నడిచినా గడిచినా
ముగ్ధ మనోహర కోమల శ్యామల స్వరూపులై మనకు దర్శనమిస్తూ ఆ హారాలను ధరించి, అంటే పగడాల మాల వెనక పగడాల మాలలు ధరించేవారు ముత్తైదువులు, స్త్రీలు, సువాసిని స్త్రీలు. ఆ పగడం, ముత్యం అనేటువంటివి శరీరానికి చాలా స్థితిని కలిగిస్తాయి, ఏకాగ్రతని కలిగిస్తాయి. దివ్య మాలికలు ధరించి మానవుడు ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని మనకందరికీ కూడా చూపిస్తూ, అలా ఉంటే వేంచేసి స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అర్చక స్వామి ద్వాదశ ఊర్ధ్వపుండధారులై దీక్షా వస్త్రాలంకృతులై ఈ విశ్వక్సేనారాధనని నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఆ దివ్య వైభవాన్ని వీక్షిద్దాం. గోవింద. వరుణాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి, యజ్ఞం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి. వరుణాగ్రమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి. వరుణాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं पुमाग्नेयोगस्मात् प्रजामहेत्ता विश्वे सदात्तं मगितो न शम्भो विरजन्ते सुनिदत्तां वैषामधीशोबुदानामनादिः यामे शस्तां दरितां ददातो पद्माकारमण्डले वंशस्य नमवाहयामि, शान्तमवाहयामि, हरमवाहयामि, अमितमवाहयामि, नित्यानभागिनमवाहयामि, तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि, वामे जगामवाहयामि. विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि, यज्ञं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. भवद्रङ्गतः सुपुण्याहं वा सकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे प्रदोज्ञा सप्तनाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समोढमस्य भागं सुने त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारकन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो पदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरकः देवी वदक्षरादं तद्विप्रासाय वण्यवो जाग्रवागं वसमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विशृणुगाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविदत्राः स्तरैरङ्गै षष्ठभागं दस्तनो विर्पशेम देवगितं यदागहो तदवण्णशरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजलसन्तनूनां पौत्रा सौगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिषता गर्गन्तो अदित्यो अन्तरिक्षपतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेद बभुषं यदा वै सूर्यपदेति अदनक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्री श्रीनिवासपुरः वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु. स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टिनेम स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासपुरः वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति. हृद्यास्महव्ये नमसोमसद्या पित्रं देवं तथेगन्नो अस्तु अनुराधा रविषा वर्धकन्तः वदञ्जीवनसवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासपुरः वैवाहिकमः सुकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः. आपो विष्टामि अपवस्थानभोज्ये साधना आपो जनकदाचनः
అవమానస్వర్జనః పవిత్రే విదర్శనిః యః పూతాసపునాతమాం పుణन्तు మాదేవ జనాః పుణन्तు మనవోధిగా పుణन्तు విశ్వ ఆగమః చదవేద పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవతీత్యద అగ్నే కర్త్వా క్రతో గుంభృణో యత్తే పవిత్రమక్షుషే అగ్నైవతమంతర బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉపాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేణ చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైస్వదేవీ పుణతే దేవ్యాఘాత్ యస్యై భక్వే స్తనవా వేతపుష్టాః తగాసమాజ్ఞేషు వయగ్గస్యామదగౌరగీనాం వైస్మనరో సువర్మాపణాతో వాదప్రాణేనే శిరోమగోభూః యావా పృథివీపగసాపగోభిః వృతావరే యజ్ఞే మాపుణీతాం బృహద్భ్యస్సవిదస్తభిః పరిశిష్టైర్దేవున్నభిః ఆగ్నే దక్షైః పుణాహిమాం ఏణ దేవా అపుణత ఏణాపో దివ్యంకసః తేణ దివ్యేణ బ్రహ్మణ ఇదం బ్రహ్మ పుణీమహే యః పావమానీరద్యేతి త్రిభిస్సంవతకంబసం సర్వకం సభూతమశ్నాతి స్వైతం మాతరిష్మణ అవమానీర్యోగద్యేతి త్రిభిస్సంవతకంబసం తస్మై సరస్వతీ దుఃఖే క్షీరకం సర్పిర్మదోదకం అవమానే స్వస్సగనే పృథగాకీపయస్వతి త్రిభిస్సంవృతోర్సః బ్రాహ్మణే శముదకం విదం అవమానీర్దిశంతునః ఇమం లోకమతో అమం కామాన్ సమర్థగంతునః దేవే దేవై సమావృతాః అవమానే స్వస్సగనే పృథగాకీకృతస్థినః త్రిభిస్సంవృతోర్సః బ్రాహ్మణే శముదకం విదం ఏణ దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేశనాః తేన సహస్రధారేణ భగవాన్యపుణन्तమాం ప్రాజాపత్యం పవిత్రం హతోద్యామకం విరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదోభయం భూతం బ్రహ్మ పుణీమహే ఇంద్రస్తు నీతి సగమాపునాతో సోమస్వస్యావృణः సమీచ్య యమో రాజా ప్రమణాభిప్రాతమాన్ చదవేదామోర్జగంత్యాపునాతో తచ్చమ్యోరాపుణీమహే గాతుం విజ్ఞాగా గాతుం విజ్ఞపతగే దైవీ స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఊర్ధం జగాతభేషజం షణ్ణో అస్తు ద్విపదే సంచతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ప్రాచ్యాం దివార్తిజో మాత్యగంతాం దక్షిణాగాం దిశమాషాం పితరో మాత్యగంతాం ప్రతీచ్యాం దిశగృహా పశవో మాత్యగంతాముదీచ్యాం దిశ్యాపవోషదగో వనస్పతగో మాత్యగంతామూర్ధ్వాగాం సజిజ్ఞः సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మాత్యగంతాం అదోదరాదరిర్నాగేభ్యో మాత్యగంతాం. ఓం అనోరణీయాన్ మహతో మహీయానాత్మా గుహాయాం నిహితో సుజంతోః సమకృతం పశ్యతి వీతశోకో ధాతు ప్రసాదాత్ మహిమానమీశం సప్త ప్రాణాత్ భవంతి తస్మాత్ సప్తాచ్యుతः సమిదः సప్త జిగ్మా సప్త ఇమే లోకా యేషు చరంతి ప్రాణా గుహాసగాం నిహితాः సప్త సప్త అతः సముద్రాగిరగः సర్వేస్మాన్ స్యందంతే సింధవः సర్వరూపాः అతశ్చ విశ్వావోషధఘోరసాశ్చ येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां षड्विप्राणां मगिषो मृगाणां येनो गर्धानागस्वर्वनानागं सोमः पवित्रमर्त्येतिरेभन्ने अजामेकां लकृष्णां भक्वें प्रजां जनगन्तीगुं स्वरूपान् करुणागिरमहाशक्तिनागिरमः पुनःपाद्यं पुनर्घ्यं प्रणाचनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्तरं प्रतिष्ठापयामि सगुणार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच. శ్రీనివాస గోవింద గోవింద, భక్తరక్షక గోవింద గోవింద. అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆ పరమపురుషుని దివ్యానుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి నిత్యసూరులలో, అనంత గరుడ విశ్వక్సేనాదులలో సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా కుముదాక్షగణ శ్రేష్ఠ సేనాపత్య ప్రదాయ శ్రీ వెంకటేశాయ నమః అని శ్రీవారి నామాలలో కుముదాక్షుడనేటువంటి ఆయనకు నీవు ఉండరా నాయన సర్వసైన్యాధిపతిగా అన్నారట. అనేకమైనటువంటి స్థితులలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థానంలో ఉంచుతారు ఆయన. ఆయన అనుకుంటేనే, ఆయన అనుగ్రహం ఉంటేనే మనలో ఆ దివ్యశక్తి ప్రకటితమవుతోంది. తద్వారా మనము అతిమానుషమైన ప్రక్రియలు చేయగలం. అది మనం గుర్తించాలి. అహంకారాన్ని వదలాలి. అవిద్య నుంచి బయటపడి ఆ అద్భుతమైన ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. అందువలనే విశ్వక్సేనారాధన శుద్ధిపుణ్యాహాన్ని చేసి ఇప్పుడు అంకురారోపణలో బ్రహ్మాది దేవతలుని ఆహ్వానిస్తారు. ఆ బ్రహ్మగారు ఎలాంటివాడు,
నేను కూడా గొప్పవాడినే అని ఒకసారి అనుకున్నాడు. సృష్టి ఆరంభంలోనే ఏం చెయ్యాలో ఆయనకి తోచక 1000 దివ్య వర్షాలు తపస్సు చేశాడట. అప్పుడు ఆయన వైకుంఠ దర్శనం చేయడం జరుగుతోంది. అప్పుడు ఆయన ఏం కోరాడట అంటే, నేను నీలాంటి స్వతంత్రుడను కాను, గర్వాన్ని తొలగించవయ్యా అని అంటే, అప్పుడు గుహ్యమైన స్వరూప జ్ఞానం, ఆ రూప వైభవం, ఆ అద్భుతమైన ప్రేమ భక్తిని, సంబంధ జ్ఞానాన్ని, భక్తి అంగాలను ఉపదేశించాడు. అదే చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారు, శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తోంది. నేనే సృష్టికర్తననే అహంకారం లేకుండా ఆశీర్వదించమన్నారట. మనం కోరాల్సింది కూడా అదే. ఆ బ్రహ్మాది దేవతల అష్టదిక్పాలకులను ఆవాహన చేసి నవధాన్యాదులను అక్కడ ఆరోపణ చేయడం జరుగుతోంది. భగవంతుడే స్వయంగా ఉపదేశించాడు. చతుశ్లోకి భాగవతం అన్నారు. అహమేవాసమేవాగ్రే, ఇది ఋగ్వేదంలో అగ్నిమీలే పురోహితం, ఆ మంత్రసారం అన్నారు. ఋతేర్థం యత్ ప్రతీయేత, ఇది యజుర్వేదంలోని ఇషేత్వోర్జేత్వ అనేటువంటి మంత్రసారం అన్నారు. యథామహంతి భూతాని, అథర్వవేదంలో శన్నో దేవీరభిష్టయే, ఆ మంత్రసారమని ఇలాగా ఆ అగ్న ఆయాహి వీత, సామవేదంలో ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం అనే శ్లోకం చెప్పాడు. ఇలాగా ఉపదేశిస్తే ఆ బ్రహ్మగారి ద్వారా నారదుడి ద్వారా వేదవ్యాసుల వారికి ఇలాగా మనకు ఆ భాగవత సంప్రదాయం వచ్చింది. అందువల్ల మనం ఆ అహంకారాన్ని త్యజించి స్వామి యందు పరమభక్తి కలిగితే ఆయన అనుగ్రహం కలుగుతోంది. అందువలనే ఇప్పుడు ఆ రక్షా సమర్పణకు ముందు ఆదిశేషుడు 1000 ముఖాలతో నిరంతరం ఆ భగవంతుని నామరూప గుణ లీలా వైభవ ధామ విశేష వైభవాలను స్మరిస్తూ ఉంటాడట. తాను భగవద్దాసుడుగా భావించుకుంటాడు. అందువల్లనే ఆయనను అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడుగా స్వీకరించాడు. దేవా అమంత్రభవ స్వస్తగే స్తనో రుద్రపాత్మం హాసః స్వస్తిమిత్రాపూర్ణ స్వస్తిపద్య రేవతి స్వస్తి నగేంద్రశ్చాగ్నిస్తనోదితే కృతే స్వస్తి వందామనుచరేమ సూర్యాచంద్రపసా ఆవివ పునర్దదాగ్నతా జానతా సంగమేమహే స్వస్తిగనంతాక్షవృష్ణే మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసకం సమత్సవృహత్య సోణాం వివారుహేమ ఆం హోముచ మాంగిర సంగయంచ స్వస్త్యాత్రయం మనసా చతార్క్షం ప్రగతపానిశరణం ప్రపద్యే శ్రుతి సంభాదే శుభగన్నో అస్తో శుభకం శుభం. జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా. 2 చేతులు జోడించి శిరస్సున ఉంచుకొని మనం ప్రార్థిద్దాం, ఆ నామాన్ని కీర్తిద్దాం. ఉద్యత్కోటి దివాకరాభమణిశం శంఖం గదాం పంకజం చక్రం బిభ్రతమిందిరా వసుమతీ సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభోద్దీప్తం విశ్వధరం స్వవక్షశిలసత్ శ్రీవత్సతిహం భజే అని ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తారు. ఆ గోపీనాథ దీక్షితులు మొదలైనటువంటి మహానుభావులు శ్రీ వెంకటేశ అష్టాక్షర మహామంత్ర జపానికి ఆయనే కారకుడు. గోపీనాథ ఋషి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు, ఆయనే దేవత అని దానికి ధ్యానమే ఈ శ్లోకమని. అలాగా నిరంతరం ఆ వెంకటేశ్వరుని యొక్క దివ్య పాదార విందాలను తన మనస్సులో నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అర్చక స్వాములు. నిత్యకర్మలన్నీ చక్కగా పూర్తి చేసుకొని ఆ కాలాన్ని విభాగం చేసుకొని పంచకాల పరాయణత్వాన్ని ప్రకటిస్తారు వారు. అందువలనే నడిచే ఆ నారాయణ స్వరూపంగా భావిస్తారు విప్రనారాయణ. ఆ భగవద్ ఆరాధన నిరంతరం చేస్తూ ఆయన స్మరణ చెయ్యాలి. మనలో ఆ అహంభావం మనకే కాదు, ఆ పశుపక్ష్యాదులకు కూడా ఆ జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. అందువల్లనే పూర్వజన్మ సంస్కారం చేత గజరాజుగా పుట్టిన గజేంద్రుడు చక్కగా ప్రార్థన చేశాడు. ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి తనకు కలిగిన ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి మనం ఎలాగైతే ప్రయత్నం చేస్తామో, మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం, ప్రజ్ఞ కలిగిన వారం, మంచి బుద్ధి కలిగిన వారం, ధనం కలిగిన వారం, ఏవేవో మనకి చాలా ఉంటాయి అభిప్రాయాలు.
ఒక్కొక్కసారి అవేవీ పని చేయవు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి. ఓం నమో భగవతే తస్మై యతయేతచ్చిదాత్మకం పురుషాయ ఆదిబీజాయ పరేశాయాభిధీమహి యస్మిన్నిదం యతశ్చేదం ఏనేదం యయిదం స్వయం యోస్మాత్ పరస్మాచ్చ పరస్తం ప్రపద్యే స్వయంభువం. ఆ గజేంద్ర స్తోత్రం చాలా అద్భుతమైనది. నారాయణుని శరణు కోరారు. నాహం ఆయన పెట్టినటువంటి రిజిగ్నేషన్స్ చాలా పెద్దవి. ఎలాంటివి? ఎవ్వనితే మనకందరికీ తెలిసినదే. ఎవ్వనితే జనించు జగము, ఎవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వని అందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు, ఈ సమస్తానికి కారకుడెవ్వడు, జ్ఞానాత్మకమైన చైతన్యాన్ని కలిగించేవాడెవడు, ఆదిబీజ స్వరూపుడు, మానవ దేహంతో కారణ జన్ముడై దేవాది దేవులకు కూడా పూజించదగిన అట్టి పరమాత్మకు నమస్కారం. ఎవరిలో ఈ విశ్వమంతా ఉన్నదో, కల్పించడం అనేదో, సృష్టి చేయబడిందో, స్వయంగా ఎవరి వల్ల కారణమైనదో, కార్యకారణాల కంటే ఎవరు భిన్నమైన వాడో అట్టి స్వయంభూడైనటువంటి స్వప్రకాశుడైన ఆ దేవదేవుడికి నమస్కారం చేస్తున్నానన్నాడు. ఆయనే నన్ను రక్షించాలి. సాక్షిభూతమైనటువంటి లోకమ్ములు లోకేశులు లోకస్తులు తెగిన తుదిన అలోకంబై పెంజీకటి గవ్వల నెవ్వండి ఏకాకృతుడై వెలుగు వాణినే సేవింతునంటాడు. ఎంత అద్భుతం! ఆ భగవంతుని దేవతలు కానీ ఋషులు కానీ ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరట. అలాంటి సర్వసంగ పరిత్యాగులైన మహర్షులు నిరంతరం ఎవరి కోసం తపిస్తారో అట్టి పరమాత్మ నాకు రక్షకుడు కావాలన్నారు. ఎంత అద్భుతమైనది! అందుకనే ఆయా మనకు ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలలో, మహర్షాదులు ప్రసాదించిన గ్రంథాలలో స్తోత్రాలు మనం పఠిస్తే భగవంతుడి దృష్టి మన మీద పడుతోందిట. అందుకనే సువాసిని స్త్రీలు ప్రతి శుక్రవాసరం అమ్మని ఆరాధిస్తారు. భగవన్నారాయణాభిమతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్య శీలాద్యానవధిక అతిశయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణాం పద్మవనాలయాం భగవతీం నిత్యానపాయినీం దేవదేవ దివ్య మహిషీం అఖిల జగన్మాతరం అస్మన్మాతరం అశరణ్య శరణ్యాం శరణమహం ప్రపద్యే అంటారు భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి. శరణాగతి గద్య చాలా విశేషమైనది. నారాయణుని సంకల్పానికి అనుగుణంగా నడుస్తోందిట తల్లి. ఎంత విశేషం! మన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా మనం నడవాలనుకుంటాం, అక్కడే వస్తోంది. అలా కాదు, భగవంతునికి సంకల్పానికి అనుగుణంగా మరి ఎలాగ తెలుస్తోంది అంటే మనకి ఎలాగ ఏది ప్రాప్తమైతే దాన్నే భగవత్ సంకల్పం, భగవద్ అనుగ్రహంగా పాలముంచినను నీట ముంచినను నీ పాలబడిదినిక జాలము సేయక గరుడగ మనరారా నేను నీ కరుణ నేలుకోరా అంటారు కంచెల్లవారు. కాబట్టి నువ్వేం చేసినా సరే నేను నిన్ను వదలను అని ఆయనతో తాదాత్మ్యాన్ని పొందాలి. నామ సంకీర్తనం అది చాలా ప్రధాన సాధనం అన్నారు. అందువలనే నిరంతరం భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణాలను వినాలట. ఆ అమ్మ ఎంత ఓర్పుగా ఉంటుంది. ఆ భూదేవి నిద్ర లేవగానే మనం భూమాతకు గోమాతకు మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి జననికి అందరికీ మనకింత సంస్కారం ఇచ్చినటువంటి ఆ దేశ జననికి అందరికీ నమస్కారం చెయ్యాలి. ప్రతిరోజు అలాగా తల్లి తండ్రి గురువు దైవం వీరందరికీ నమస్కారం చేస్తే ఆయురు వృద్ధి కలుగుతోంది అంటాడు మనువు తన స్మృతిలో. అలాంటి అమ్మకు వైవాహిక దీక్షా స్వీకారం స్వామి స్వీకరించాడు కదా, అమ్మలు కూడా స్వీకరిస్తున్నారు. ఒక ఆమె ధనాన్ని ఇస్తే మరొక ఆమె ఓర్పునిస్తోంది, జ్ఞానాన్ని ఇస్తోంది. సకల శ్రేయస్సులను ప్రసాదించేటువంటి ఆ తల్లి గుణాలను మనం స్వీకరించాలి. మన అమ్మ గుణాలు మనకు వస్తాయి కదా. ఆ లోకంలో అందరి జీవులకు కూడా తల్లిదండ్రులైన ఆ లక్ష్మీనారాయణుడు ఈనాడు శ్రీనివాసుడై వెంకటరమణుడై తిరుమల తిమ్మప్ప అయి
అలాగా ఎన్నెన్ని పేర్లు ఆయనతో తాదాత్మ్యాన్ని పొందుతారు. తిరువేంగళ ముడయ్య అని అంటారు కొందరు, తిరుమల తిమ్మప్ప అంటారు, తిప్పాజా అని అంటారు. రకరకాలైనటువంటి పేర్లు వారితో అంతగా మమేకమవుతారు. భగవంతునితో మనం మమేకం కావాలి. ఆయన నావాడు, నేను నీకు సంబంధించిన వాణ్ణి, దాసుడిని అని భావించాలి. త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాస. ఆ మహానుభావులు ప్రతివాది ఆయన అన్నం స్వామి ఎంత అద్భుతంగా ఆ స్తోత్రం చేస్తారు. అగ్నిముఖంగా మనం ఆ దేవతలకు హవిర్భాగాలు స్వీకరించే దేవతలకు హవిస్సులు అర్పించడానికి, ఇప్పుడు ఆ యజ్ఞయాగాది క్రతు ధర్మాలను నిర్వహించడానికి గృహస్థాశ్రమానికి ప్రధానమైనది అగ్ని ప్రతిష్ట నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మయి దేవార్దుర్మాగజంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతి దైవ్యా హోతారామణింత పూర్వే దృష్టాస్యామతనువాసువీరాః ఉద్దన్యమానమస్య అమేద్యం పాప్మానం యజమానస్సగంతో శివానం తుషన్నో భాతా పృథివీతోకసాత తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోగమన ప్రచోదయాత్ ఘృతప్రదైకో గతగో నిలగ్నేర్ఘృతైః సమిద్ధో గతమస్యాన్నం గతపృషస్వాసహితోపహంతే కథం పిబన్సి గదా యక్షిదేవాన్ అయుతేరుమన్యస్వ అనతిరుమన్యస్వ స్వస్తిరుమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోగో న ప్రచోదయాత్ బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విధీమతస్సురుచో వేనావహ స బుద్ధ్యాపమా అస్య విష్ణా సదస్య యోనిదశ్చవః ఓం బ్రహ్మాణమవాహయామి ప్రజాతిమవాహయామి హిరణ్యగర్భమవాహయామి పితామహమవాహయామి ఇదమాసనం సోమో భేనకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దధాతో సాధన్యం విదత్యకం సవేగం పితస్రోణం యోదాస తస్మై ఓం సోమవాహయామి యజ్ఞాంగమవాహయామి హిందుమవాహయామి చంద్రమవాహయామి సోమాయ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మ సోమాదిభ్యో నమః పాద్యం సమర్పయామి యజ్ఞం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మ సోమాదిభ్యో నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి బ్రహ్మ సోమాదిభ్యో నమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధగత్తన్నాకస్సృష్టేజమానవస్తు సప్తఋషీణాగం సుకృతాం మిత్రలోకస్తత్రేమం విజ్ఞజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష పాత్రాదాదవమాదాయ పవిత్రే sto వైష్ణవ్యే sto యజ్ఞే sto వాయుపూతే sto విష్ణోర్మనసా పూతే sto యజ్ఞస్య పావనే స్తః దివే త్వా అంతరిక్షాగత్వా పృథివ్యై త్వా కోశాగత్వా ఆదిత్యర్జనమసి ఊర్ణామృతాస్త్రణామి పాఠస్థం దేవేభ్యః విష్ణవే నమః విష్ణోస్తూపోసి ఇది ప్రాచ్యాం దక్షిణదో విష్ణోస్తూపోసి ఉత్తరదో విష్ణోస్తూపోసి పశ్చిమదో విష్ణోస్తూపోసి పరిస్తరణగోర్చేషు ఓం విష్ణుమవాహయామి మహావిష్ణుమవాహయామి సదా విష్ణుమవాహయామి వ్యాపినానమవాహయామి శతాసి ఘృతాసి ధ్రువాసి తారుణాసి వానస్పత్యో దేవేభ్యో శృందస్వ పృథివ్యాపో గృహీష్యామి కోవో గృహ్ణాత్ సవో గృహ్ణాతు బ్రహ్మణ్ణప ప్రణేష్యామి యజమానవాచం యచ్చ సోమాప ప్రణేష్యామి యజమానవాచం యచ్చ ప్రణయయజ్ఞం దేవతావర్ధగత్తన్నాకస్సృష్టేజమానోऽस्तु సప్తఋషీణాగం సుకృతాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞమానం చ దేహి ఓం ప్రణయ కోవ ప్రణయ కోవో జనక్తు సవో జనక్తు సంభిషంతాం దుషపాత్రాన్ని దేవగజ్యాగై దక్షిణప్రణదో బ్రాహ్మణ తీర్థేన ప్రజామవాహయామి బ్రహ్మాణమవాహయామి ఇంద్రమవాహయామి యజ్ఞమవాహయామి సోమవాహయామి అగ్నిశోమనవాహయామి బ్రహ్మాణమవాహయామి ఇంద్రమవాహయామి వసూనవాహయాం మృతమవాహయం రుద్రాణవాహయామి ఆపౌపస్పృశ్య శ్రీవిష్ణుమవాహయాం బృహస్పతిమవాహయాం మిత్రమవాహయాం వృణమవాహయాం ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినమవాహయామి పూషణమవాహయాం కక్షమవాహయామి నక్షత్రే సోమవాహయామి ఔపాసనజ్ఞమవాహయామి స్వాన్ దేవాన్ స్వదేవానవాహయామి ఆజ్యపాత్రే బ్రహ్మేష్నృపామి ఇంద్రాయిష్నృపామి వసుభ్యోష్నృపామి వరుభ్యోష్నృపామి రుద్రేభ్యోష్నృపామి అపౌపస్పృశ్య శ్రీవిష్ణువేష్నృపామి బృహస్పతిష్నృపామి మిత్రాయిష్నృపామి వరుణాయిష్నృపామి ఆదిత్యేభ్యోష్నృపామి అసభ్యాం దృష్నృపామి పూష్ణేష్నృపామి కక్షాయిష్నృపామి నక్షత్రే సోమాయిష్నృపామి ఔపాసజ్ఞాష్నృపామి విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో సర్వదేవేభ్యోష్నృపామి ఆజ్యం త్రిపదశ్రయామి చరం త్రిపదశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమిదస్సమిద స్వాహ అమృతమసివారణమసి అంతర్గం భక్షాంతరిత అరాతికః ప్రత్యుష్టకం భక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతికః సూర్యస్య విస్మః వాక్పతిస్థాపన సూర్యస్య విస్మః దేవస్థాసవితాపన సూర్యస్య విస్మః ప్రసంపూర్ణవాసవిదో గృహీత్వా మూలాద్రాభ్యాంగస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ అక్షత
नमस्सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः गतमहाय नमः गुताश्रेण कृष्णवर्तेन देवकाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अग्निरमन्यस्व अग्निरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम अगन्तगित्म आत्माजतवेदस्तेनेत्यस्तमद्दस्सजेर्दवद्दगतास्मान् प्रजगापशुसंवत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्ने गान्तं प्रजापतये स्वाहा ईशानात्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा अवतेनमग्गुस्ता नवतेनमग्गुस्ता स्वस्तिनमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां भूतौ श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते सर्वदोषप्रागस्सिद्धान्तम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवतिरमुञ्जस्वा स्वस्तिरमुञ्जस्वा देवसवितप्रसवान् ओम मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे प्रजोज्ञा सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो वदानि पुष्पसे इन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्यचक्षुरागतग्ग स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा अवतेनमग्गुस्ता नवतेनमग्गुस्ता स्वस्तिनमग्गुस्ता देवसवितप्रासाभिः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు రాజస్యేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్ప్రతిక్షీరసత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకసక్రోజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్యపాదయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకకురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमंडले लक्षगोजन विस्तीर्ण जंबूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ नमानेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रगसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त ऋतक्षकार्धं दशपोर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिता धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतिनात्राप्तोर्याम सान्तवनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति श्रीतमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन्मन्वादवसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकी नन्दकशारङ्गादि द्विपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य पारतत्व विभवव्यूह अंतर्गामी अच्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारतनाथत्रयानुषयप्रवरान्मुत भारतनाथगोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय
ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినో అఖిలలోక పవిత్రగోత్రాయ స్వర్ణనక్షత్రే మకరరాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ భార్గవత్యవన ఆప్నమాన ఔరవేదుల పంచానుషణగ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోత్తమీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్త్రనివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూలప్రగతిరూపాం ఉత్తరపల్లి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాం భృగోస్సంకల్పదనగాం శ్రీదేవీ నామ్నీమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కాశ్యపావత్సారణే త్రివత్రగానుషయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహూశ్యామలాంగే రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనగాం భూదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేయుతాం దాస్యాం శ్వేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజగేషయా కన్యాం సలంకృతాం సాత్వీం శ్రీలాగతమేధసే భయతోహం ప్రగచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణ సర్వదేవతా శుభాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాంతి కమలాపతికి కన్యాదానముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. గోవింద నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి గోవింద గోవింద. స్వామివారు నిత్య కళ్యాణమూర్తి. కళ్యం అనయతి ప్రాపయతి, శుభాన్ని సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు అని అర్థం కళ్యాణం అని అంటే. ఆ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తే మనకు కూడా మంచి ఆలోచనలు కలుగుతాయి, మంచి భావాలు వికసిస్తాయి, ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలుగుతోంది. అందువలనే విష్ణు పురాణంలో అంటారు, అత్రాపి భారతం శ్రేష్టం జంబూద్వీపే మహాముని యతో హి కర్మభూరేష తతోన్య భోగభూమయః అత్ర జన్మసహస్రాణం సహస్రైరపి సత్తమ కదాచిల్లభతే జంతు మానుష్యం పుణ్యసంక్షయాత్. ఇక్కడ పుట్టడానికి ఎంతో పుణ్యం ఉండాలి. మహతా పుణ్యపణ్యేన, మనం కూడా గొప్ప పుణ్యకర్మలు చేసి ఇక్కడ పుట్టామట. అందువలనే శ్రీయపతి అవాప్త సమస్త కాముడు, సమస్త కళ్యాణ గుణాకరుడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాసుడు శ్రీమన్నారాయణుడు లీలా విభూతి అన్నారు. ఈ విశాల ప్రపంచంలో భారత భూమి ఒక్కటే కర్మభూమి అని అన్నారు. దేశకాల పరిమాణ పరిచ్ఛేదం లేనిదే అయినా భగవద్విభూతి ఆ 50 కోటి విస్తీర్ణమైనటువంటిది, సప్తద్వీప ద్వీపితమైనటువంటిది, నవఖండాత్మకమైనది, సప్త సముద్ర పరివృతమైన ఈ బ్రహ్మాండంలో, జంబూద్వీపంలో, భరతఖండంలో ఈ భారతదేశం కర్మభూమి అని ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు ఇందాక పఠించారు. ఆ ఊర్ధ్వలోకాలు భువర్లోక, సువర్లోక, మహర్లోక, జనోలోక, తపోలోకాలు, అలాగనే అధోలోకాలు క్రిందగా ఉన్నాయి. అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల లోకాల్లో కర్మ అనేది లేదు. కర్మ ఫలంగా అనుభవం మాత్రమే అక్కడ ఉన్నది అని. కర్మ చేయటానికి లేదు. కాబట్టే ఈ కర్మభూమిలో పుట్టిన మనుష్యుడికి ముక్తి పొందటానికి కావలసిన సాధన సామగ్రి అంతా ఇక్కడ ఉన్నదిట. అందుకనే మనకు చక్కని సత్కర్మలు చెప్పారు. ఆ సత్కర్మలు చేయాలంటే ఒక్కరు చేస్తే ఎలాగ చేయలేరు కదా. అందుకనే తోడు ఉండాలి. ఆ తోడు ఎవరు అంటే భార్యకు భర్త, భర్తకు భార్య. మహాభారతంలో వారిద్దరినీ స్నేహితుల్లాగా చెప్పారు, యక్షప్రశ్నల్లో వస్తారు. కాబట్టి ఏ కర్మ చేస్తే తత్కర్మ ఎన్న బంధాయ సా విద్యా విముక్తయే అని, ఆయాసాయాపరం కర్మ విద్యాన్య శిల్ప నైపుణం అన్నారు. ఏ కర్మానుష్ఠానం చేత సాంసారికమైనటువంటి బంధాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి చక్కని భగవద్ అనుగ్రహం కలుగుతుందో అదే కర్మ అనేదానికి ముఖ్యార్థం. ఏ విద్య చదివితే భగవంత్ సంబంధమైన జ్ఞానం కలుగుతుందో అదే విద్య అనేటువంటిది. కాబట్టి ఈ కర్మ శబ్దానికి సమానార్థకంగానే క్రియ అనేది కూడా ఉపనిషత్తులో చెప్పారు.
ఆత్మక్రీడా ఆత్మరతి క్రియావానేశ బ్రహ్మవిదాం వరిష్ఠః క్రియాయోగం సమాచక్ష్వ భవదారాధనం విభో. భాగవతంలో ఏకాదశ స్కంధంలో వస్తుంది, అది ముండకోపనిషత్తులో వస్తుంది. క్రియాశబ్దానికి భగవద్ ఆరాధనమని, ఆత్మజ్ఞానం కలిగి పరమాత్మ యందు సమర్పించబడిన చిత్తవృత్తి కలిగినటువంటి వాడు ఉత్తముడు అని. ఇది ఎలాగా? ఇది కూడా వివాహంతోనే వస్తుంది. అందువలనే వివాహం అనేటువంటిది ఈ కలియుగంలో బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం, గృహస్థ ఆశ్రమం ఈ రెండే విశేషమైన అదిగా చెప్పారు. తక్కినవి చేసేటువంటి అధికారం ఉన్నవారు చేస్తారు, కానీ అందరికీ సామాన్యం కాదు. అందువలనే గృహస్థ అయినటువంటి వాడికి ఏం చెప్పారు? గృహస్థ ధర్మాలు ఉన్నాయి. అతిథిని పూజించడం, యజ్ఞయాగాదులు, భగవదారాధన చేయడం, తోటివారికి సహాయం చేయడం, గోదానం చేయడం, ఇక్కడ గో పూజ చేయడం, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు. మానవ జీవితాన్ని మహర్షాదులు 4 విభాగాలు చేశారు, 4 వర్ణాలు చేశారు వారే. అంటే ఇదంతా కూడా భగవత్ స్వరూపమే. భగవంతుణ్ణి ఒక రూపకాలంకారంలో విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి స్వరూపంగా పురుష సూక్తం కానీ భాగవతాది గ్రంథాల్లో కానీ చక్కగా చూపించారు. ఇవాళ మనకేవేవో ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఆలోచనలని అనుసరించి కాదు, ధర్మాన్ని అనుసరించి మనం చూడాలి. ఆ ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం. అందరికీ కూడా వారికి తగ్గట్లుగా అందుతాయి. దాన్ని ఆచరించడానికి గృహస్థాశ్రమం, దాన్నే ప్రవృత్తి మార్గము అని వేదం చెప్తోంది. అంటే ప్రవృత్తి అంటే ఏమిటి? మానవుడు చేసేటువంటి పూజలు, జపాలు, స్తోత్రాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు ఇవన్నీ చేయటానికి ఇద్దరు కలిసి చేయాలి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా న్యాయంగా ధనాన్ని ఆర్జించాలి, ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి. ఈ న్యాయంగా కోరికలు తీర్చుకోవాలి. ధర్మ విరుద్ధం కాని కోరికలు నేనే అన్నాడు గీతాచార్యుడు. కాబట్టి అలాగ చేసి బాధ్యతలు తీర్చుకోవాలి. వదిలేసి ఎక్కడికో పోవటం కాదు. గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు వివాహం చేసుకొని మంచి సంతానాన్ని, సత్సంతానాన్ని పొంది వారిని తీర్చిదిద్ది ధార్మిక వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలి. అది కూడా ఒక యజ్ఞమే. అలాగ సంతానాన్ని పొందటం, ఆ పొందిన సంతానాన్ని యోగ్యులుగా తయారు చేసి సమాజ హితంగా నడిచేట్లుగా చేయడం, ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి 25 సంవత్సరాలు తపస్సుకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. చిట్ట చివరిలో ఆ జ్ఞానం, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొంది, ఆ దివ్యానుభూతిని పొంది, శైశవేభ్యస్త విద్యానాం యవనే విషజైషినాం వార్ధకే మునివృత్తీనాం యోగేనాంతే తనుత్యజాం. ఒక్క శ్లోకంలో కవికుల గురువు కాళిదాసు చక్కగా చెప్తారు. ఈ చిన్న వయసులో అధ్యయనం చేయాలి, ఆ తర్వాతది ఆచరణం, ఆ తర్వాత యోగా స్థితితో ఈ శరీరాన్ని ఎలాగా చేయాలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఇలాంటి రోజున మనం భగవంతుని యొక్క దివ్యానుభూతిని పొందేట్లుగా ఆ నారాయణుడు పెండ్లి కుమారుడై గృహస్థుగా మీరేం చేయాలి? ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు సాధించాలి. చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం అని కూడా సంకల్పంలో చెప్పారు. మహాసంకల్పాన్ని పఠించారు. భక్తులందరికీ కూడా సకల శుభాలు కలగాలని, విశేషించి స్త్రీలకు ఆ సౌమాంగల్యం సిద్ధించాలి అని. అసహ సీతా సావిత్రి, ఒక సీతమ్మలాగా, ఒక సావిత్రిలాగా, ఒక అరుంధతిలాగా, ఒక అనసూయలాగా, అలాగనే పురుషులు ఒక రామచంద్రమూర్తిలాగా, ఇలాగా ఆయా పురుష ధర్మాలు, స్త్రీ ధర్మాలు, ఇతర ధర్మాలు అన్నిటినీ కూడా తాను ఆచరించి చూపించాడు. ఆయా అవతారాలలో మనం ఆచరిస్తే ఆయన అనుగ్రహం కలుగుతోంది. అదిగో ఆ మాంగళ్య సమర్పణ చేస్తున్నారు. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. ప్రజాపతిः సోమగం రాజా నమసృజతా తంత్రయో వేదా అన్వసుత్యంతా తాన్ హస్తే కురుతా అదః సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి.
प्रजापतिस्समगं राजा नमसृजतां तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अधः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु గోవింద హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् नमान् तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्ने ऋणमन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूते क्नौ लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अवितेरमग्गस्तानपतेरमग्गस्तादस्तेरमग्गस्ता देवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासकर्माङ्गमुपासनाग्नौ अदहोमान्ते स्वतोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवितेरमन्यस्वा अनुतेरमन्यस्वा सहस्तेरमन्यस्वा देवसविधप्रसवा ओं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समूढवस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो पदानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः विहुयक्षरागदग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवाकं वस्वन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अवितेरमग्गस्ता नवतेरमग्गस्ता सहस्तेरमग्गस्ता देवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थमृष्टान्तहोमं करिष्ये अवितेरमन्यस्वा अनुतेरमन्यस्वा सहस्तेरमन्यस्वा देवसविधप्रसवा ओम गिधस्य कर्मणो त्रिचम विद्वान् विभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं यतमोष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनरः जतवेद वचर्षणि स्वाहा पुनर्गचक्षुदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे असुरां शुक्रात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वृजनष्टेभ्यः स्वाहा वृषदृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओषधिषीमगे स्वाहा समितसीतेजोस्तेजो मयिदेगे स्वाहा यमस्यदिनगे मृत्योर्मे पागे स्वाहा सूर्यसिद्धिक्षुर्मे पागे स्वाहा सोमसिद्धिमचित्तं मे पागे स्वाहा वायोर्दिमे प्राणान्मे पागे स्वाहा कर्मणोदिमगे बुद्धिं मे पागे स्वाहा अग्निर्भक्तग स्वाहा वेदर्भक्तग स्वाहा देवोर्भक्तग स्वाहा प्रतिभक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा देवोर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋतयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्र आरुधात्मा गन्ते सप्तगौरीराप्रणत्वा तदेव स्वाहा सुदान विद्वान नष्टप्रेण पूर्णमावतिं जहां मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय जहामि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो देवस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवितेरमग्गस्ता नवतेरमग्गस्ता सहस्तेरमग्गस्ता देवसविधप्रासाभिः दक्षिणोत्तरतो आवाहितां देवताभ्यो नमः यदा सकं यदा स्त्रं प्रतिष्ठापयामि स्वपदार्थं क्षेमाय पवित्र पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षितमक्षिते भवामि अचामे एक चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां उदेच्यां प्रदेच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां माज्जगन्तां पश्चिमतः परद्योपनगां दक्षिणतः परद्योपनगाम् उत्तरतः परद्योपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थिं विस्तृत्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जहोति आप्यागन्ताम् आपवौषधगोमृतां प्रसुतगच्छति वङ्गच्छतदानो दृष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्मागा फलागा सतागा सतञ्च वर्चसे त्रगाकुशम्
भूतिस्मातेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतकोर्भूतिः आदित्यस्तो भो नमः प्रजाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य प्रजाकुशं यद्देवानां प्रजाकुशं तन्मे अस्तु प्रजाकुशं दीर्घागत्नागा बलागा सतागा तदञ्चसे प्रजाकुशम् आपोगिष्टामधापस्तानभूभेदातना महेरणागिक्षसे यवस्वदमोरस्य वाजगते गणः कृतेरिव मातरः तस्मा साधनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते अग्ने अरस्ते नाहं रस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्ते ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उपासना पूर्णन्तोस्तुते चित्तनैनानि होमकर्मात्मकानि वै ज्ञानशेषामशेषे नागस्मानस्मरणं परम् आलेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वाभात् सर्वं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु कर्णेन महासोमाग्निमः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुराचरणीयं समर्पयामि सर्वदिष्टाभ्यां सुवनार्थं क्षेमाय अग्नगे नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नगे नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु इद्यते यज्ञपुरुषः सर्वदेवमयो हरिः यो यज्ञरूपी तस्याच्च होमपूजेति कथ्यते कृत्वा यत्प्रतिमां विष्णोः यथालक्षणमादरात् అని చక్కగా తస్యాగ్నిహోత్రస్యాధానం వక్ష్యామి శృణుతద్విజాః అని మనకు ఖిలాధికారంలో భృగు మహర్షి చెప్తారు. అలాగా యజ్ఞ పురుషుణ్ణి చక్కగా ఆరాధించి ఇప్పుడు భక్తి చేత పరమాత్మని ఎన్ని రకాలుగా ఆరాధించవచ్చో సఖ్యభక్తి, మధుర భక్తి, వాత్సల్య భక్తి ఇలాగ భక్తి శాస్త్రకారులు అభివర్ణించారు. ఇప్పటిదాకా మనం విధి విధానంగా ఆరాధన చేసే విధానాన్ని వీక్షించాం. ఇప్పుడు మధుర భక్తితో పరమాత్మని తనవాడిగా చేసుకున్నటువంటి తల్లి గోదాపిరాట్టి ఈ కలియుగంలో ఆ పూలమాలలు సమర్పణ చేయడం, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యనామాలు కీర్తించడం చాలా సులభమైనటువంటి సాధనతో భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు అని చూపించిన తల్లి. అందువల్లనే అదిగో స్వామి ఆ వారణమాయిల సన్నివేశ అనంతరం మాలా సమర్పణం, పుష్పమాల కైంకర్యం చేసి మహానుభావులు తరించారు. స్వామికి జయాన్ని కలిగించాలి అని జయము జయము అని స్మరించారు. శంఖభృత్ నందకీ చక్రీ శాంగధన్వా గదాధర రథాంగపాణి రక్షోభ్య సర్వప్రహరణాయుధ వనమాలి గదీ శాంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు అని వనమాలాధారిట ఆయన తులసిమాలికలని ధరిస్తాడు. అంత ప్రియమైనదిట. ఆ అమ్మ కూడా తులసిని ఎప్పుడూ పాదాల దందు ధరించి ఉంటాడే. మనం ఆనంద నిలయ దివ్య సౌధంలో స్వామిని దర్శిస్తే ఆ పాదాల దగ్గర ఎప్పుడు తులసి ఉంటాడు. ఏమిటి ఇంత విశేషం అని ఆ పాదాలకున్న విశేషాన్ని చూడాలి అని అమ్మ కూడా దిగి వచ్చి పాదసేవ చేస్తోందట. అదిగో ఆనంద తుందెల హృదయులై భక్తులంతా రెండు చేతులు జోడించి ఏమిటి అంత ఆనందాన్ని కలిగించిందంటే అమ్మలిద్దరూ కూడా అయ్యవారి చెంత చేరారు. అంటే మనం కూడా నిరంతరం భగవంతునితో తాదాత్మ్యాన్ని పొందాలి. ఆయనే సర్వరక్షకుడు.
ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు శిత కమలాక్షుడు శ్రీ వెంకటేశుడు అని ఆ పదకవితా పితామహుని యొక్క దివ్య భావన ఈచికలలో తులతూగేటువంటి ఆ భక్తజన సందోహం మధ్య స్వామివారి యొక్క అర్చక స్వామి పవిత్ర వస్త్రాన్ని ధరించి అక్షతారోపణం తలంబ్రాలు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ భక్తులకు సకల శుభాలు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు, సత్య ఏత ఆశిషః సంతు అని భావన చేస్తారు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు.